Students, we are discussing the play Pygmalion. Now, as you know, I am reading the play line by line, and only some insignificant things are being skipped. So, the first act is over, and in the previous lecture was about the concluding part of the act. So, how there was a sort of encounter between Eliza, then Professor Higgins, Colonel Pickering. Then there was that old lady, namely Mrs. Ainsford Hill. Her daughter Clara was there, and along with Freddie. So these characters have been introduced in the opening act. And how Professor Higgins is able to recognize a person's background with the help of that person's English, with the help how that person speaks, with the help of how that person pronounces the words. Okay. And in this way, he could understand the background of the girl Eliza, though he doesn't know the name of that girl. So in this way, so we have come to know about the level of proficiency which this Professor Higgins has. Proficiency means प्रावीण्य. तो अतिशय प्रवीण आहे. कशामध्ये प्रवीण आहे प्रोफेसर हिगिन्स? ही इज व्हेरी व्हेरी परफेक्ट इन द फील्ड ऑफ phonetics. So he teaches phonetics. So in this way, we have been introduced to Professor Higgins and some other characters. Colonel Pickering is there. Colonel Pickering was serving as a colonel in India. भारतामध्ये राहायचा तो. कर्नल, आर्मीमध्ये कर्नल म्हणून त्यांनी काम केलं होतं. So he had a desire to meet Professor Higgins, and both of them wanted to meet each other. And in this way, it was a coincidence, yoga yog. And because of that coincidence, they have met here in the opening act. And in this way, after the opening act, act 1, we have act 2. So why a play is divided into different acts? Any idea about it? The last year you studied the play Julius Caesar. So the play Julius Caesar was studied, and the play Julius Caesar was divided into 5 acts. 5 acts त्या ठिकाणी होत्या त्या नाटकात. आणि ॲक्टमध्ये परत सीन सुद्धा आहेत. त्या काळामध्ये सीन सुद्धा असायच्या. म्हणजे नाटकामधल्या घटनांचं एकंदरीत विभाजन ॲक्ट आणि सीनमध्ये केलेलं असतं. प्रमुख घटना घडलेली आहे, हे लोक एकमेकांना भेटले त्या रात्री. ओके. सो इट इज द ओपनिंग ॲक्ट. नाव ॲक्ट 2. So I am not going to read whatever that is given in italics. Italics मध्ये दिलेलं हे सगळं काय वाचणार नाही, पण हे काय आहे मी थोडक्यात या ठिकाणी तुम्हाला सांगणार आहे. मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलेलं आहे, हे इटॅलिकमध्ये डायलॉगच्या बाहेर दिलेलं किंवा ब्रॅकेटमध्ये दिलेलं जे असतं ना, इट इज कॉल्ड ॲज स्टेज डिरेक्शन. स्टेज डिरेक्शन इन मराठीमध्ये काय म्हणतात पहा. सो ॲक्ट 2. I would like to remind once again whatever this Higgins said in the previous act. काय म्हटलं Higgins? Higgins had said that he would be able to pass the girl Eliza as a duchess in that ambassador's party. Ambassador बाहेरच्या देशातले म्हणजे दूत वगैरे असतात पहा, राजदूत. त्या राजदूतांच्या म्हणजे ज्या काय पार्टीज वगैरे असतात, त्या पार्टीमध्ये या मुलीला अशा पद्धतीने मी ट्रेन करेन इंग्लिशमध्ये की तिला कोणीच ओळखू शकणार नाही ती कुठल्या बॅकग्राऊंडचे. तिला सगळे लोक डचेस म्हणून ओळखतील. ओके. एवढी म्हणजे काय एकंदरीत इंग्लिश हिची चांगली करेन. ओके. सहज विनोदानं तो म्हटला. पुढं काय होते पाहूया. इट इज द सेकंड ॲक्ट. सो here we have been given details about Professor Higgins and about his laboratory. त्याची स्वतःची लँग्वेज लॅबोरेटरी आहे, बऱ्याचशा बाबी आहेत, त्याचं घर आहे, त्याचं सगळं हे सगळं इट इज गिवन हिअर. ओके. सो various details are given about laboratory instruments in his language lab. पहा बरं. Next day at 11 a.m. It is 11 in the morning. It is the next day. काल रात्री ते सगळे जर भेटले
त्याच्यानंतरचा हा दुसरा दिवस आहे, म्हणजे दुसऱ्या दिवशी सकाळ. नेक्स्ट डे ॲट 10 AM हिगिन्स लॅबॉरेटरी इन विम्पोल स्ट्रीट. ओके, दिस इज हिगिन्स लँग्वेज लॅबॉरेटरी. आपल्याच कॉलेजमध्ये जशी आहे ना लँग्वेज लॅबॉरेटरी, काही लोकांनी BA फर्स्ट इयरमध्ये यूज केलेली आहे. कशासाठी? तो कोर्स होता फोनेटिक स्पोकन इंग्लिशचा. नेक्स्ट डे ॲट 11 AM हिगिन्स लॅबॉरेटरी इन विम्पोल स्ट्रीट. विम्पोल स्ट्रीट तो आपण म्हणतो ना, म्हणजे काय, जालना रोड वगैरे अशा पद्धतीनं, पैठण रोड, ओके, नगर रोड या अर्थानं, ओके, लाईक दॅट. लॅबॉरेटरी इन विम्पोल स्ट्रीट. इट इज अ कॉमन इट इज अ रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर. पहिल्या मजल्यावरची ती रूम आहे. It is a room on the first floor looking on the street and was meant for the drawing room. ओके, तर खरं तर ती ड्रॉइंग रूम होती, पण आता ती लॅब बनलेली आहे. द डबल डोअर्स आर इन द मिडल ऑफ द बॅक वॉल. नेपथ्य रचना कशी आहे, त्या ठिकाणी स्टेजवर काय काय दिसेल, जर हे नाटक स्टेजवर दाखवायला लागले तर हे असं सगळं दिसेल, हे वर्णन केल्याप्रमाणे. द डबल डोअर्स आर इन द मिडल ऑफ द बॅक वॉल and persons entering find in the corner to their right two tall file cabinets at right angles to one another against the walls. In this corner stands a flat writing table. लिहिण्यासाठी सुद्धा टेबल आहे. On which are phonograph. These are the devices. These are the instruments. Phonetics म्हटल्यानंतर हे सगळे तो instruments तो बाळगतोच त्याच्याकडे. Phonograph and laryngoscopes. स्कोप BA फर्स्ट इयर लॅरिंग्स म्हटलं होतं ना, त्याच्यापासून म्हणलेला शब्द आहे. A row of tiny organ pipes with a bellows. भाता असतो ना, भाता. व्हॉट इज मीन बाय भाता? जर तुम्ही लोहाराकडे गेलात तर तो कोळसा वगैरे हे करण्यासाठी भाता असतो, ज्या भातानं हवा घातली जाते, आणि ते बरेचसे म्हणजे हे असतात ना, म्हणजे हत्यार वगैरे ते शिवटण्याचं काम चालतं पहा, गरम करून त्यांना. ओके, भाता. Pipes with bellows, a set of lamp chimneys for singing flames, with burners attached to a gas plug in the wall by an india-rubber tube, several turning forks of different sizes, a life-size image of half a human head. खूप मोठी माणसाचं म्हणजे डोकं वगैरे दिसतं, खूप मोठ्या साईजची ती इमेज आहे. Shivering on section the vocal organs, and a box containing a supply for wax cylinders for the phonograph. Okay, so this is something which is given about various instruments and devices which this Professor Higgins library has. Okay, तर अशा पद्धतीने हे सगळं आहे या ठिकाणी दिसतंय. And it is given on the next page. इथं पुढं पहा, हे खालचा पॅराग्राफ. Now the next page. See these details. खूप लांबलचक आहे सगळं. स्टेज डिरेक्शन कुठपर्यंत आहे, इथं दिलं ना, मोमेंट्स इथंपर्यंत आहे. ते तुमच्या दिसतं ना, म्हणजे किती पेज आहे, हे पेज नंबर 30. पेज नंबर 30 वर एकदम खाली या, मोमेंट्स दिसतं ना, रिजनेबल मोमेंट, इथपर्यंत हे स्टेज डिरेक्शन आहे. सो डिटेल्स आर गिवन अबाउट सराउंडिंग, about the things in the room, and here it is given that Colonel Pickering already has come to Professor Higgins. काल रात्रीच ठरलं होतं की आपण भेटूया, याने सांगितलं होतं तुम्ही या म्हणून, म्हणजे असं भेटायचं ठरलं होतं. Therefore Colonel Pickering has already reached the place of Professor Higgins. आता यांचं काय काय आता पुढं चालतंय पहा. सो हिगिन्स खाली 30 नंबर पेजवर एकदम खाली. As he shuts the last drawer, well, I think that was the whole show. So everything about the language laboratory has been shown to Colonel Pickering by Higgins.
तर हिगिन्सनं सगळंच्या सगळं हे कर्नल पिकरिंगला दाखवलेलं आहे, त्याच्याकडे जे जे काही इन्स्ट्रुमेंट्स वगैरे आहेत. हे पहा, असं आहे म्हणे पिकरिंग, पहा पेज नंबर 31 वर. इट इज रिअली अमेझिंग. आय हॅवंट टेकन हाफ ऑफ इट इन खरं तर अर्ध सुद्धा मी पाहू शकलो नाही एवढ्या वेळामध्ये, पण एव्हरीथिंग इज अमेझिंग, जबरदस्त, सिम्पली अमेझिंग एव्हरीथिंग इज. हिगिन्स, would you like to go over any of it again? Do you want to see some of them once again? Higgins is asking. Rising and coming to the fireplace, where he plants himself with his back to the fire. फायरप्लेस म्हणजे जिथं शेकोटी असते प्रत्येक व्यक्तीच्या घरामध्ये, तिकडे पश्चिमेकडच्या देशामध्ये. ओके. नो थँक यू, नॉट नाव, आय एम क्वाईट डन अप फॉर दिस मॉर्निंग. आज खूप झालं सगळं पाहून, आज सकाळी नको, आता भरपूर पाहिलेलं आहे. So, I don't want to see the things more. Higgins, following him and standing beside him on his left. Standing beside च्या बाजूला थांबणे, त्याच्या बाजूला जाऊन थांबलेल्या डाव्या बाजूला पिकरिंगच्या. हिगिन्स, टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू साऊंड्स. आर यू टायर्ड? हे सगळे साऊंड्स म्हणजे ऐकून वगैरे म्हणजे दमल्यासारखं झालं काय तुम्हाला? आर यू टायर्ड? येस, इट्स अ फिअरफुल स्ट्रेन. खूप भयंकर ताण पडतो. स्ट्रेन म्हणजे ताण. ओके, खूप ताण पडला माझ्यावर. ओके, बेसिकली कर्नल पिकरिंग इज an old man, and because of it, so he seems to be tired. Yes, it is a fearful strain. I rather fancy in myself because I can pronounce 24 distinct vowel sounds. खरं तर मला स्वतःलाच खूप चांगलं वाटत होतं की मी म्हणजे किती म्हणजे साऊंड उच्चार करू शकतो मी. 24 म्हणजे काय, वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉन्सनंट साऊंड आहेत ना. ओके, डिस्टिंक्ट म्हणजे काय, सेपरेट, वेगळे या अर्थानं. आय कॅन प्रोनाउन्स 24 डिस्टिंक्ट व्हॉवल साऊंड्स. हां, आता आपण फोनेटिक्समध्ये 20 म्हणतो, ह्यांच्याकडे 24 आहे. ओके, आय कॅन प्रोनाउन्स 24 डिस्टिंक्ट व्हॉवल साऊंड्स, बट युअर 130 बीट मी. मला वाटत होतं की माझ्याकडे 24 व्हॉवल साऊंड्स आहेत, म्हणजे जबरदस्त. ओके, पण म्हणजे तुमच्याकडचे 130 म्हणजे साऊंड पाहिल्यानंतर म्हणजे काय मी अवाक झालो. ओके, बट युअर 130 बीट मी. I can't hear a bit of difference between most of them. I don't differentiate between most of the sounds. एका साऊंडपेक्षा दुसरा साऊंड कसा वेगळा आहे. I fail to understand their difference. Higgins, chuckling. chuckling म्हणजे खुपकन हसतात पहा लोक, आतल्या तोंडात म्हणजे आवाज निघतो. chuckling and going over to the piano to eat sweets. Oh, that comes with practice. हे कशामुळे घडतंय माहिती? हे प्रॅक्टिसनं मला लोकांना समजायला लागतं. ओके, प्रॅक्टिस इज नीडेड. प्रॅक्टिस असेल तरच हे सगळं समजायला लागतं. म्हणजे प्रॅक्टिसने हे सगळं जमायला लागेल. वेगळ्या साऊंडचे म्हणजे फरक म्हणजे समजून घ्या ना. ओ, दॅट कम्स विथ प्रॅक्टिस. यू हिअर नो डिफरन्स ॲट फर्स्ट, but you keep on listening and presently you find they are all as different as A from B. If you practice them, you will be able to understand they are as different as A is from B. जसं A आणि B मध्ये फरक आहे ना, तसा वेगवेगळ्या साऊंडमध्ये तुम्हाला फरक जाणवायला लागेल जर जास्ती प्रॅक्टिस केली तर ऐकण्याची. मिसेस पियर्स looks in. Who is this Mrs. Pierce? So this Mrs. Pierce is housekeeper. As I told you while telling you details about the characters, म्हणजे हिगिन्सच्या आयुष्यामध्ये म्हणजे 2च महिला आलेल्या आहेत आतापर्यंत. इन द सेन्स त्याची आई, 2 महिलांशी असा संबंध आलेला आहे. पहिली त्याची आई आणि दुसरी ही मिसेस पियर्स नावाची म्हातारी. मिसेस पियर्स लुक्स इन. शी इज हिगिन्स हाऊसकीपर. व्हॉट इज द मॅटर? ती आतमध्ये आल्याबरोबर हिगिन्स विचारतो, म्हणजे काय झालं? मिसेस पियर्स हेजिटेटिंग विधा मनस्थिती होणे, बोलावं की नाही, यावं की नाही या अर्थानं. ओके, हेजिटेटिंग, एव्हिडंटली परप्लेक्स्ड. एव्हिडंटली म्हणजे नक्कीच, परप्लेक्स्ड, कन्फ्युज्ड. परप्लेक्स म्हणजे गोंधळ उडालेला आहे तिचा हे सगळं पाहून. कोण आहे माणूस वगैरे. हां, तिच्या कोण माणूस आहे म्हणण्यापेक्षा कुणीतरी काहीतरी तिला सांगायचं आहे आणि ती सगळं गोंधळलेल्या मनस्थितीमध्ये ती या ठिकाणी आलेली आहे. Hesitating, evidently perplexed, a young woman asked to see you, sir. So there is a young woman, there is a young girl who is willing to meet him. Okay, so she has come, Higgins. A young woman. What does she want? कोण आहे ती तरुण स्त्री? Well, sir,
She says you will be glad to see her when you know what she has come about. You will be happy to know why that girl has come here. म्हणजे तिला ती असं म्हणाली की म्हणजे तुम्हाला खूप आनंद होईल मी नेमकं कशासाठी आली आहे हे पाहून, असं ती म्हणाली. तुम्हाला म्हणजे कुणाला? म्हणजे प्रोफेसर हिगिन्सला मला पाहून मी जे काय सांगणार आहे ते म्हणजे ऐकून खूप आनंद होईल असं ती म्हणाली या अर्थानं. शी इज क्वाईट अ कॉमन गर्ल. अगदी साधी. कॉमन गर्ल्स व्हेरी कॉमन इंडीड. खरोखरच. इंडीड खरोखर. खरोखर या अर्थानं. शी इज व्हेरी व्हेरी कॉमन. I should have sent her away, only I thought perhaps you wanted her to talk into your machines. खरं तर तिला हाकलून देणार होते, पण मला असं वाटलं की तिला इकडे त्या मशीनच्या जवळ वगैरे बोलवून म्हणजे तिला काही बोलायला वगैरे लावता की काय. That's why I did not send her away. I hope I have not done wrong, but really you see such queer people sometimes. कधी कधी असे विचित्र. क्वीर विचित्र. कधी कधी अशा म्हणजे विचित्र लोकांसोबत सुद्धा आपला संबंध येत असतो. खूपच विचित्र. वेल एक्सक्यूज मी, आय एम शुअर सर, मला माफ करा पण म्हणजे मला हे नक्की असं सांगायचं आहे. हिगिन्स, ओ दॅट इज ऑल राईट मिसेस पियर्स. हॅज शी ॲन इंटरेस्टिंग ॲक्सेंट. खूप इंटरेस्टिंग अशा पद्धतीचा तिचा उच्चार आहे का? ओ समथिंग ड्रेडफुल. भयंकर. इंटरेस्टिंग नाही हो, भयंकर. ओ समथिंग ड्रेडफुल सर, रिअली आय डोंट नो हाव यू कॅन टेक अन इंटरेस्ट इन इट. खरं तर मला कळत नाही की तुम्हाला अशा गोष्टीमध्ये कसं काय इंटरेस्ट आहे. ओके, भयंकर उच्चारामध्ये. टू पिकरिंग, लेट्स हॅव हर अप. ओके, बोलूया तिला. शिव हर. ओके, दिस इज जी बी शॉज इंग्लिश. जी बी शॉने वेगवेगळ्या प्रकारची इंग्लिश म्हणजे काय या नाटकामध्ये लिहिलेली आहे. बऱ्याचशा नाटकामध्ये असं लिहायचे जी बी शॉ, कारण त्यांना इंग्लिशमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करायचे होते. शिव. शिव मीन्स शो. Show her up. Mrs. Pierce. He rushes across to his working table and picks up a cylinder to use on the phonograph. म्हणजे आता तो तयारी करायला लागला तिच्या काहीतरी म्हणजे उच्चाराला चेक करायचे होते. Mrs. Pierce only half resigned to it. Well sir, it is for you to say. ठीक आहे, तुम्ही म्हणताय तर तसं बोलवते. शी गोज डाऊनस्टेअर्स. डाऊनस्टेअर्स खालच्या मजल्यावर. हे लॅब कुठे आहे? पहिल्या मजल्यावर, वरच्या मजल्यावर आहे. आपण असं बोलताना म्हणावं बरं, व्हेर इज ही? अपस्टेअर्स. कुठे आहे? वरती. कुठे आहे? डाऊनस्टेअर्स. खालती या अर्थानं असं बोलताना वापरावं. म्हणजे खालच्या मजल्यावर असं म्हणणे म्हणजे ही इज ऑन द फर्स्ट फ्लोअर. आपण दुसऱ्या मजल्यावर तर आपण असं म्हणू ना, ही इज ऑन द फर्स्ट फ्लोअर. आपण म्हणू ही इज डाऊनस्टेअर्स. वरच्या मजल्यावर कोणी असेल तर ही इज अपस्टेअर्स असं. दिस इज रादर अ बिट ऑफ लक. आय विल शो यू हाव आय मेक रेकॉर्ड्स. कसं रेकॉर्ड करतो, रेकॉर्डिंग मी दाखवतो तुम्हाला. पिकरिंगला म्हणतो हिगिन्स. We will set her talking and I will take it down first in Bell's visible speech. ओके, तर म्हणजे अशा पद्धतीनं रोमन अल्फाबेट वगैरे पहिल्यांदा म्हणजे यूज करेन मी या अर्थानं. आय विल टेक इट डाऊन. पुढे सुद्धा येते ते. आय विल टेक इट डाऊन फर्स्ट इन बेल्स विजिबल स्पीच देन इन ब्रॉड रोमिक. रोमिक मीन्स रोमन अल्फाबेट ॲज आय वॉज सेइंग. म्हणजे बेल्स बेल्स म्हणजे त्यांना काही उच्चार वगैरे सांगितले होते बेल नावाच्या म्हणजे तज्ञांनी. अशा पद्धतीने मी चेक करणार आहे तिचा उच्चार. अँड देन वी विल गेट हर ऑन द फोनोग्राफ टू दॅट यू कॅन टर्न हर ऑन ॲज ऑफन ॲज यू लाईक विथ द रिटन ट्रान्सक्रिप्ट फॉर यू. तर हे आपण करूया. म्हणजे किती वेळेस ऐकायचं त्यावेळेस ऐकू शकतो आपण, जर पहिल्यांदा आपण त्या व्यक्तीचं म्हणजे रेकॉर्डिंग केलं तर बोलण्याचं. मिसेस पियर्स रिटर्निंग. दिस इज द यंग वुमन सर. दिस इज द यंग वुमन. द फ्लावर गर्ल एंटर्स इन स्टेट. She has a hat with 3 ostrich feathers. तिचा अवतार पहा बरं. द फ्लावर गर्ल. कोण आहे फ्लावर गर्ल ही? द फ्लावर गर्ल म्हटलेलं आहे. ओके, म्हटलं नाही. द म्हणजे द ड्रामॅटिस्ट इज रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक फ्लावर गर्ल. कालच्या ॲक्टमध्ये मागच्या ॲक्टमध्ये आपण पाहिलं नाही का, मागच्या लेक्चरमध्ये, ती फ्लावर गर्ल एलिझा ती आलेली आहे. द फ्लावर गर्ल एंटर्स इन स्टेट. शी हॅज अ हॅट विथ 3 ostrich feathers. ऑस्ट्रिच एक पक्षी आहे पहा. ऑस्ट्रिच अतिशय मोठा असतो तो.
शहामृग, ऑस्ट्रिच, तिच्या हॅटवर तसे तिचे पंख लावलेले आहेत त्या ह्याचे ऑस्ट्रिचचे. ऑरेंज, स्काय ब्लू अँड रेड, 3 कलरचे पंख हॅटवर. शी हॅज अ नियरली क्लीन एप्रन अँड द shoddy coat. Okay, shoddy in this context means very very poor. Shoddy coat has been tied a little. तिचं कोट जे आहे ना ते नीटनेटकं केलेलं आहे, शिवलेलं वगैरे असेल नीटनेटकं करण्यासाठी. द पॅथॉस ऑफ दिस डिप्लोरेबल फिगर, डिप्लोरेबल भयंकर या अर्थानं, डिप्लोर म्हणजे दुःख व्यक्त करणे, दुःखी या अर्थानं नाही या ठिकाणी, भयंकर या अर्थाने. विथ इट्स इनोसेंट व्हॅनिटी अँड कॉन्सिक्वेन्शियल एअर touches Pickering, who has already straightened himself in the presence of Mrs. Pierce. मिसेस पियर्स आली की हा थोडा नीटनेटका बसतो पिकरिंग. ओके, सभ्य माणूस आहे, महिलेसमोर कसं बसावं कसं बोलावं याची तो नियम पाळतो. But as to him, the only distinction he makes between men and women is that he is neither bullying nor exclaiming to the heavens against some featherweight cross. He coaxes women as a child coaxes its nurse when it wants to get anything out of her. हा महिलांसोबत कसा वागतो. कोक्स म्हणजे काय, म्हणजे खुशमस्करी करणे, खुशामत करणे आपण म्हणतो ना. सो हिज बिहेवियर विथ द विमेन इज व्हेरी व्हेरी ऑकवर्ड, अतिशय ऑकवर्ड अशा पद्धतीचं त्याचं वागणं आहे. कसं आहे, ज्याप्रमाणे एखादं लहान बाळ त्याची काळजी घेणाऱ्या म्हणजे व्यक्तीसोबत म्हणजे बोलतं ना, लहान मुलासारखंच बोलणार ना, तशा पद्धतीनं हा महिलांसोबत बोलतो. त्याला कळत नाही कसं वागावं. Higgins brusquely recognizing her with unconcealed disappointment and at once baby-like making an intolerable grimace of it. त्याला आवडलं नाही ही आलेली आहे, वेगवेगळे हावभाव करतोय तो. Why this is the girl I jotted down last night. हिचंच लिहून घेतलं होतं ना, बोललेलं काल. Yes, she is no use, बिलकुल कामाची नाही. Okay, so she is no use. I have got all the records I want of the Lisangro lingo. Lingo म्हणजे okay, त्या ठिकाणी बोलली जाणारी भाषा. तर लिसंग्रोच्या ठिकाणी बोलली जाणारी जी भाषा आहे ना, म्हणजे ती ऑलरेडी आय हॅव रेकॉर्डेड इट yesterday. आणखी काय आता मजा नाही आहे. ओके, परत ती आली एकदा. अँड आय एम नॉट गोइंग टू वेस्ट अनदर सिलेंडर ऑन इट. माझं ते सिलेंडर आहे ना, म्हणजे ते गॅसचं वगैरे, ते वॅक्स गॅस. ओके, तर ते मी वाया घालवणार नाही याच्यावर, बिकॉज आय हॅव ऑलरेडी नोन दिस गर्ल्स प्रोनाउन्सिएशन टू द गर्ल, बी ऑफ विथ यू. ओके, आय डोंट वॉन्ट यू, याचं वागणं बघा. चल निघ इथून, चल. बोललाच नाही, तसं म्हणणं कसं आहे. सो हाव रूड दिस पर्सन इज, ट्राय टू अंडरस्टँड. ही इज व्हेरी व्हेरी रूड. रूड म्हणजे उद्धट अशा प्रकारचं वागणं आहे. तर तो काय म्हणतो माहिती का, चल चालते हो इथून, निघ. आपल्या घरी कुणा आल्यानंतर म्हणजे आपण असं कसं बोलावं, कसं बोलू नये कुणाशी, हे कुणाकडून शिकायचं असेल तर हिगिन्स, प्रोफेसर हिगिन्स. कसं बोलू नये कुणाशी, हिगिन्स. कुणाशी कसं बोलावं हे समजून घ्यायचं असेल तर कर्नल पिकरिंग. ओके, सो बोथ ऑफ देम आर एक्स्ट्रीम एंड्स. दोन खरं तर विरुद्ध टोक आहेत एकमेकांची. पिकरिंग अतिशय वेगळा आणि हिगिन्स भयंकर रागीट, तापट, फाटक्या तोंडाचा म्हणतो ना, अतिशय वाईट बोलणारा. So with this there is an encounter between both of them, between these three people, not both of them. And what exactly happens in the act, so I would like to talk about in the following lectures. Okay, so for today this is sufficient. So shall meet in the next lecture. We are on page number 32. Please. Okay, so we were here, sorry. या ठिकाणी होता, पण हे वाचून घ्यायचं होतं मी पॉज करून. ओके, आय डोंट वॉन्ट यू. सो वी आर हिअर. शॅल मीट इन द फॉलोइंग लेक्चर. थँक्यू.